सत्तवार्ता विभूषण अमर कुच्चारण प्रबुधं लोक जीवन प्रणय प्रमथ जागदीपन वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषम परम प्रेम शिशु ठाकुर से पार्पण कोटि प्रणाम परमाराध्या जगत जननी शिशु बड़ मांस कोटि प्रणाम परम पूज्य पास शिशु बड़दांग सिंह कोटि प्रणाम परम पूज्य पास शिशु आचार्य सिंह कोटि प्रणाम। आज गोविंदपुर सत्संग केन्द्र पुण्य 281तम प्रातः आज्ञा 2021 2081तम प्रातः आवेश सत्संग ए सत्संग परिचालक आज अच्छा श्रीयुक्त विज्ञान कुमार नाग भाई अंतर्पित श्रद्धार जो जनाऊ सत्संग उपस्थित समस्त पांधाधारी कर्मी गुरुवार्ता मंडली मातृमंडली समस्त अंतर्पित श्रद्धा गत काली आपण सहित थी सत्संग पुणी विज्ञान भाई आज कहले जब बड़ सौभाग्य 2 दिन आपण मान सहित सत्संग जो दे पारछि। आज नेट प्रॉब्लम जो शत सूत्र जो पढ़ी सुमंत भाई अस्पष्ट रहा भजन बोलले जयंती बासक माँ खूब सुंदर श्री श्री दादा रचना खूब सुंदर रचना भल शुभुत मझे कटिकटी करगला दुख लगे पूरा शुणी नेट तो आमर तो हाथ ना कि वायुमंडल कथा नेट कथा कीर्तन दी भाई गाइले बोधे निजस्व रचना नुआ शुणिली कीर्तन टी भल लगे जो गत काली आपण मैंने जो सब शुणी से कथा गुड़ाक मुझे भावी चिंती किसी कहना जहाँ स्वतः आसे आसे मुझे सब कहे एबे सब उत्सव सब होती उत्सव केमी उत्सव सब परिचालना कर आचार्य स्वतंत्र सब निर्देश रही आगुरी उत्सव आम माफी कर परम पूज्य आचार्य निर्देश गाइडलाइन सब उत्सव होती उत्सव नामकरण सब स्वतंत्र दि जाऊँगी एमती भुवनेश्वर उत्सव सुधा सज्जना से नामकरण दि जाऊँगी उत्सव जो आगुरी सब कौन हुए मुझे देखी गोटे जगह बड़ बड़ पेंडाल हम विशिष्ट लोक मैंने सब पेंडाल पर बसवे सब तले बसवे कि साइड चेयर बसवे कि आचार्य कहते हेनी ठाकुर पेंडाल बसवे अन्य समस्ते श्रीचरण तले समस्ते बसवे कर्मी हूँ विशिष्ट अतिथि हूँ गुरु भाई माँ माने दीक्षित अदीक्षित समस्ते श्रीचरण तले समस्ते बस जी किसी वक्तव्य रखे से ठिया वक्तव्य रखे आगे विशिष्ट वक्ता को जो ब्रांडेड वक्ता प्राधान्य दि जावनी जैसे अंचल गुरु भाई हूँ कर्मी हूँ गुरुमा हूँ कि अधिकृत लोक भी ठाकुर माने आचार्य अनुभूति सी भी कहीपर यहाँ हूँ मैंने ठाकुर पाखे समस्ते समस्ते ठाकुर सन्तान से उत्सव हम से निज निजर अनुभूति सब कहे मातृसम्मान हम नहीं आचार्य चाहते माँ माने भाई माने से गोटे सत्संग जोदेवे माँ मान भी वक्तव्य रखिपारे विशिष्ट कंठशिल्पी के डक विशिष्ट कंठशिल्पी से गाइबे अन्य ना से अंचल साधारण भाई माने संगीत परिश्रम करें तेणु उत्सव ढांचा को आचार्य बर्तमान नुआ प्रकार से जहाँ कहती सीटा माने ठाकुर भावधारा ही कहती ठाकुर पाखे समस्त ठाकुर तो ठाकुर आसते धर्म प्रतिष्ठा करने आसते जे बंचवा बढ़िया जी धर्म ताले दीक्षित हो अदीक्षित हो समस्त बंचवा बढ़िया चाहते
ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେକ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ ବଞ୍ଚିବା ଓଡିଆ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସବରେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବସିବାର, ଶୁଣିବାର, କହିବାର, ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମାନ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ଏହା ଚାର୍ଜମଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଠାକୁର ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା, କୌଣସି ସଂଗଠନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଦିନେ କହୁଥିଲେ, ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲା, ଯେ আমি চাই তোমার হৃদয়টা, তোমার চলমান জীবনটা আমার জাগ্রত মন্দির হোক। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମର ହୃଦୟଟା, ଚଳମାନ ଜୀବନଟା ଜାଗ୍ରତ ମନ୍ଦିର ହଉ, ଆଉ ତୁମେ ମତେ ସର୍ବତ୍ର ନେଇ ଘୂର। ଧର୍ମ ଯଦି ମଣିଷର ଜୀବନ ଆଚରଣ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଧର୍ମ ସଂଘ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇବ। ଏଥର ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଏଟା କରିବାକୁ ଦିଅ ନା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ତୀର୍ଥରେ ଯେ ଆମର ହୃଦୟଟା ତାଙ୍କର ଚଳମାନ ମନ୍ଦିର ହଉ, ତାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଗବାନଙ୍କର ନିବାସ ଜାଣ, ଭଜନ ରାଗର ସୁସାଧନେ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଯଦି ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ, ଚଳ ଭିତରେ ଫୁଟି ନ ଉଠେ, ଧର୍ମ ସଂଘ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇବ। ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଂଘ ଅଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନେଇକି ସଂଘ ଅଛି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନେଇକି ସଂଘ ଅଛି, ଚୈତନ୍ୟ ବାପୁ ନେଇକି ସଂଘ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧଦେବ ନେଇକି ସଂଘ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ତ ସଂଘ ଅଛି, ପୁଣି ଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇଲା କେମିତି? ଏତେ ଯୁଗରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଘ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇଲା କେମିତି? ନା ମଣିଷ ଆଚରଣ ଭିତରେ ସେଗୁଡା ଠିକ ଠିକ ଫୁଟି ଉଠିଲାନି ବୋଲି ଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇଲା। ଧର୍ମ କୌଣସି ଆକାଶ ବତାସରେ ଲୋପ ପାଇଲା, ମଣିଷ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ, ଆଚରଣ ଭିତରେ ଲୋପ ପାଏ। ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହଉଛି ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଠାକୁର ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ମାନେ ବେଶୀ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛୁ। ସେଇଟାକୁ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରବଣତା, ସେଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟାକୁ। ଏବଂ ଡିପିୱାର୍କ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାନେ ନୂତନ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନୂତନ ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ନୂତନ, ଆମେ ତ ପୁରାତନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, ଉତ୍ସବ କରିବୁ, ବଡ ବକ୍ତା ଆଣିବୁ, ସ୍ୱୟଂ ଶିଳ୍ପୀ ଆଣିବୁ, କିଏ ହୁଏତ ପଚାରିବେ ଆଜି ଉତ୍ସବରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ବକ୍ତା, ଯେ ବଡ ବକ୍ତା ଆଣିଛି ଲୋକ କହିବ ଭଲ ବକ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ଭାଇ, ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛୁ, ଆମ ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଇଛି, ଆମର ତଥାକଥିତ ଧର୍ମ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଯୋଉ ମହନ୍ତ ମାନଙ୍କର, ବାବା ମାନଙ୍କର, ବା ତଥାକଥିତ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ବିକୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ କୁହତ ଆମେ ଯାଜନ କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ, ଠାକୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ପା ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, କିଏ ନା ଅମକେ ଗୁରୁ। ଆଉ ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମହାପାପ ଅଛି, ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମହାପାପ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, କୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଯାଜନ କରୁ, ସବୁ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ କଥା, ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମହାପାପ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲା, ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବନି। ଜଣେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ରୋଗ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଡାକ୍ତର ଭାଇ ଚିକିତ୍ସା ହଉଛି, ଯଦି ସେ ଗାଁ ଡାକ୍ତର କହେ ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ତ୍ୟାଗ କରିବା ମହାପାପ, ତୁମେ ବଡ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବନି, କାରଣ ଡାକ୍ତର ତ୍ୟାଗ କରିବା ମହାପାପ, ସେଟା କଣ ଠିକ?
ଏ ଅବଧୂତ 24 ଗୁରୁ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲେ। ଯେ ଫୁଲରେ ଯେମିତି ମହୁମାଛି ବସେ, ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ଉଡି ବୁଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିବ ଯେ ସେଠୁ ମହୁ ସରିବନି, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଉଠିବନି। ସେଇଭଳି ଯେ ଭକ୍ତ କୌଣସି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଯେ ମୋର ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଗୁରୁ ଦରକାର, ସେଠିକି ଯିବ, ତା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ଯେମିତି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ପିଲାଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିବାର ବାଟ ଖୋଲା ରଖାଯାଏ, ତା କୁହାଯାଏ ନା ତୁମ ଗୁରୁ ମାନେ ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମହାପାପ ହବ। ସେଇଭଳି ଯେକୌଣସି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଉଚ୍ଚତର ଗୁରୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୁରୁ। ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁର ଯେ ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମହାପାପ କୁହାଯାଇଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ଯଦି କେହି କହେ ମୁଁ କି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମହାପାପ ହବ, ସେଇ ତାର ହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗ ଦୋଷ ଲାଗିବ। କାରଣ ଅସଲ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ସିଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାଜରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ଗୁରୁ। ତାଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ଗୁରୁ କଥା କହିକି ଯିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତାକୁ ହିଁ ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗ ଦୋଷ ଲାଗିବ ବୋଲି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଯେ ଧର୍ମର ଆଚରଣ ଯିଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ବାଚକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୟାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଯିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କ ପରେ ସବୁ ପରମ ଲାଗେ। ପରମ ପିତା, ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱର, ସବୁ ପରମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ବେଷ୍ଟ, ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଣୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି, ଏଇ ବାଚକାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅଧ୍ୟାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ବାଣୀଟା ହଉଛି 186 ନମ୍ବର ବାଣୀ ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକର। ସେ ବାଣୀଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କରୁଛି। ଅଧ୍ୟାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଚକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଶ୍ରେୟ। ସେ ଯଦି ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ, ଆତ୍ମନିୟାମକ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି, ଆପରାୟଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଉପଦେଶ ବା ଦୀକ୍ଷା ଯିଏ ନେବାକୁ ଚାହଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ନିଅ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଚକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧ୍ୟାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଅଧିକ। ବାଚକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏଗାରେ କଥାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୟାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯିଏ କିଛି ଅଧିଗତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଅଧ୍ୟାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଅ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ବା ଉପଦେଶ ତାଙ୍କଠୁ ନିଅ। ତେବେ ସେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ପାଇଲେ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବ, ତାହେଲେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ବ୍ୟର୍ଥ, ପୁରସ୍ଚରଣହୀନ। ଯଦି ସେ ଅଧ୍ୟାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ନ କହନ୍ତି ଯିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ପାଇଲେ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବ, ଏଇଟା ଯଦି ନ କହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ବ୍ୟର୍ଥ, ପୁରସ୍ଚରଣହୀନ। ପୁରସ୍ଚରଣହୀନ ମାନେ ପୁରହ ଯୁକ୍ତ ଚରଣ, ପୁରସ୍ଚରଣ, ପୁରହ ମାନେ ଅଗ୍ରଗତି, ଚରଣ ମାନେ ଗତି, ଆଗକୁ ଗତି କରିବାର ପଥ ସେ ରୋଧ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ସେ ନ କହନ୍ତି ଯେ ସେ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସଦ୍ଗୁରୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାଇବ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯଦି ନ କହନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଦାନ ବେଳେ, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କଲେ, ବ୍ଲକ କରିଦେଲେ ଅଗ୍ରଗତିକି, ନିରୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଯଦି ପାଅ, ଯିଏ ଆଚରଣ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଆଚରଣ ତତ୍ପର ଯିଏ, ଆତ୍ମନିୟମନ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଛି ଯାହାଙ୍କର, ଅନ୍ୟୁତ ସଙ୍ଗତିରେ ଯିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୁରମାଣ, ଶ୍ରେୟ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ, ପୁଣି ଶ୍ରେୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅସତ ନିରୋଧୀ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ, ଏପରି ଯଦି କାହାକୁ ପାଅ, ସିଏ ତୁମର ବରଣୀୟ ଗୁରୁ, ଏହା ଅତି ନିଶ୍ଚୟ। ଅବିଳମ୍ବେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତାଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କର, ସେମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲି ଅଭିହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ପୁଣି ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷାଦାନ କାଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ ତୁମକୁ ପାଇନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଜାଣିବ, ତେବେ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ବି କିନ୍ତୁ ଅସିଦ୍ଧ, କାରଣ ସେଥିରେ ପୁରସ୍କରଣ ପ୍ରତ୍ୟତ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତା ଅବୈଧ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜାଣୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଯଦି ପାଅ ତାଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବ ଗ୍ରହଣ କର। କିନ୍ତୁ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯଦି ନ କହିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅସିଦ୍ଧ, କାରଣ ତାହା ପୁରସ୍କରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟତ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ତା ଅବୈଧ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଫୁଟନ୍ତ ଶୁଭ ସଦୀପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଫୁଟନ୍ତ ଶୁଭ ସନ୍ଦୀପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଯଦି ତୁମେ ପାଅ, ତୁମେ ଯାହା ହିଁ କର ନା, ଯାହା ହିଁ ଧର ନା, ଯାହା ହିଁ କରିଥାଅ ନା, ଯାହା ହିଁ ଧରିଥାଅ ନା, ସର୍ବଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି, ସର୍ବ ସଂସ୍କାରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମୋତ୍ସକ କର, ରାଗ ନନ୍ଦିତ ସଦସ୍ୟାଣୀ ଅନୁସରଣୀ ଅନୁବେଦନାର ଅନୁଭୂତି ନନ୍ଦନରେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର, ସୁନିଷ୍ଠ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଉଠ ତାଙ୍କଠାରେ ତୁମେ, ତାଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରି ତଦନୁପ୍ରେରଣାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିନାୟିତ କରି ଚରିତ୍ରକୁ ତଦନୁଭବ କରି ଚଳିବ, ଯେତେ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଅନୁଦୀପନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ନେଇ ସେତେ ହିଁ ତୁମେ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ତଦନୁଗ ଅନୁସରଣରେ ଆତ୍ମାନୁସରଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିନାୟିତ କରି ଉଚ୍ଚାରଣୀ ଅବଦାନରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଉଠ ତାଙ୍କଠାରେ ତୁମେ। এই ଉତ୍ସର୍ଗ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଭୁତ ଶ୍ରୀଦୀପ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାୟିତାର ଭିତରେ ଦେଇ ତୁମକୁ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀ କରି ତୋଳିବ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଗଳିତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ନିଜକୁ ପରିମାପ କରିବି ନପାରେ, ପରିବେଶ ଉଚ୍ଚାରଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଲିଙ୍ଗନରେ ତୁମଠାରେ ସଂଗତି ଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ। এই ପ୍ରିୟ ପରମ ଉପଭୋଗ ଉଲ୍ଲାସ ତର୍ପଣାରେ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିର କୃତି ସନ୍ଧାନ ହୋଇ ଉଠିବ ତୁମେ, ଉଦ୍ଧାତ ହୋଇ ଉଠିବ ତୁମେ। ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିର କୃତି ସନ୍ଧାନ ହୋଇ ଉଠିବ ତୁମେ, ଉଦ୍ଧାତ ହୋଇ ଉଠିବ ତୁମେ। ଠାକୁର ଯଦି ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଅ, ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଫୁଟନ୍ତ ସୁବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତୁମେ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପାଅ, ତାହେଲେ ଅବିଳମ୍ବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିଲେ ତୁମେ କୃତି ସନ୍ଧାନ ହୋଇ ଉଠିବ, ତୁମେ ଉଦ୍ଧାତ ହୋଇ ଉଠିବ। এই যে ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁମୁଖ ଏଇ ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା। ସୂତାନୁସାରେ ଗୁରୁମୁଖ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଖ କରି ଚାଲେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନି ଚାଲେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ, ସିଏ ହଉଛି ଜୀବର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, କାରଣ ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ହିଁ କୁହେ ତା ମୁହଁରେ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଧାତ ହେଇ ଉଠିବ। ଆମକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁମୁଖ ହେବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ନିଜ ଆଚରଣରେ ଫୁଟେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା। ଠାକୁର ପତିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଥା ଶୁଣା, ପତିତ ଉଦ୍ଧାର କଥା। ପତିତ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଗଛ ପତ୍ର ପଡିଲା ତଳକୁ, ସେ ଗଛ ଯୋଉଠୁ ପଡିଛି, ଯୋଉଠୁ ଖସିଛି, ସେ ପତ୍ର ନେଇ ଆମେ ସେଠି ଲଗେଇଦେବା ଯଦି, ସେଇଟା ହଉଛି ପତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ପତ୍ର ପଡିଥିଲା ତଳକୁ, ପତିତ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠୁ ଖସିଥିଲା ସେଇଠି ଆମେ ଲଗେଇଦେବା, ସେଇଟା ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଥିଲା, ପିତୃଦେବ ଭବ, ମାତୃଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବ, ତାକୁ ଯେ ଆଜି ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତଥାକଥିତ ଧର୍ମରେ ମାତିଛି, ପୁଣି ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଥିଲା, ପିତୃଦେବ ଭବ, ମାତୃଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବ, ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ହୃଦୟ, ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ପତିତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ପତିତ ମାନେ ପାପୀ ନୁହେଁ, ପତିତ ମାନେ ଯୋଉଠୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସେଇ ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ ପୁଣି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଉଦ୍ଧାର। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାଣୀରେ, ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୂର୍ବ ମହାନ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆପରମାଣ, ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୂର୍ବ ମହାନ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ବି ଆପରମାଣ, ପୂର୍ବତନ ମାନଙ୍କର ଶିରଭୂଷଣ ସିଏ, ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭଳି ଆପରମାନତ୍ଵ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଲୋକୋଦ୍ଧାତା, ନର ବିଗ୍ରହ, ସେ ହିଁ ନର ନାରାୟଣ, ଈଶ୍ୱର ଅନୁପ୍ରେରିତ, ଲୋକ ପାବକ, ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏହି ସ୍ମୃତି, ଏହି ଅନୁବେଦନା ସେ ଥାନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ, ତୁମର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳର ପ୍ରତିଟି ନୟନ ସମ୍ବୁଧ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ଅନୁତ ସଂଗତିରେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବିନାୟିତ ବିନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଆଭାରେ ସୁଦୀପ୍ତ କରି ଚଳିବ। ତେଣୁ ସାରି ମାଂ ତ୍ୱଂ ପ୍ରପନ୍ନ କହି ଅଭିବାଦନ କର ତାଙ୍କୁ, ଅନ୍ତଃକରଣର ଉଦାତ କଣ୍ଠରେ କୁହ, ନର ନାରାୟଣ ତୁମ ଜୟ ଜୟକାର ହେଉ, ହେ ନର ନାରାୟଣ ତୁମ ଜୟ ଜୟକାର ହେଉ। ଦୀକ୍ଷା ତୁମକୁ ଦକ୍ଷ କରି ଚଳିବ, ତୃପ୍ତି ତୁମକୁ ତର୍ପିତ କରି ଚଳିବ, ନନ୍ଦନା ତୁମକୁ ମନ୍ଦାର ସ୍ୱରୂପୀ କରି ଚଳିବ, ପ୍ରୀତି ଖରସତା ହେଇ ତୁମକୁ ପ୍ରବାହିତ କରି ଚଳିବ। ତାଙ୍କଠାରେ ସମାହିତ ହୁଅ, ସାର୍ଥକ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରମ ଶ୍ରେୟ, ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ନରପତିକ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରମ ଶ୍ରେୟ, ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହିଁ ନରପତିକ। ତେଣୁ ଆମ ସମାଜରେ ତଥାକଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନାତନ ଧର୍ମର ଜାଗରଣ ହଉଛି,
ସନାତନ ପତାକା ସବୁ ନେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହୁଅ, ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଧାରା ଯାହା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧାରା। ପଞ୍ଚବହି ସପ୍ତାର୍ଷି ଇଏକୁ ମାନି ଚାଲିବ ହିଁ ସନାତନ। ଆଉ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନଥାଇ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭ ତ ହୁଏ ନା। ଆଉ ସେଇଟା ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଣୀ ସତ୍ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଧି ଯାହା ତାହା ହିଁ ସନାତନ। ସତ୍ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଧି ହିଁ ସନାତନ, ଯାହାକି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ସେ ସନାତନ ଧାରା ଗଢି ଆସିଛି। ସନାତନ ମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଏ ସନାତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆଚାରାଚରଣ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ ଜଗନ୍ ଯାନ ଇଷ୍ଟପତି ସ୍ୱସ୍ତିନ ସୁଦାଚର, ଆକୁ ଛାଡିକି ସନାତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଠାକୁର ସନାତନ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାଙ୍କର ବିଧାନ ମାନେ ଚାଲିବ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଆମେମାନେ ସେ ସନାତନ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେମାନେ ହିଁ ସନାତନୀ, ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଆମେମାନେ ହିଁ ସନାତନୀ। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ କଣ୍ଠ ପଟେଇକି ସମାଜରେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯେ ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, କୋଉ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା ପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ, ମଣିଷ ଶରୀର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର, ସୁଲଭ ନାବ ରୂପେ ଘାଟେ ବନ୍ଧାଏ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ, ଏଣାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମୁହିଁ ଅନୁକୂଳ ସମର, ହେମନ୍ତ ନାବ ଥାଉ କୁଳେ ଦେବାନତରେ ଭବ ଦଳେ, ସେ ଜନହୀନ ମୂଳମତି ତାହାକୁ ବୋଲି ଆତ୍ମଘାତୀ, ଯାହା ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇବା ଦୁର୍ଲଭ, ଗୁରୁ ପାଇବା ଦୁର୍ଲଭ, ପୁଣି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୁରୁ ଆମ ବହୁ ଜନ୍ମର ସୁକୃତି ଯୋଗୁ ପିତାମାତା ସୁକୃତି ଆମେ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝିକି, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିକି ଚାଲିବା ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଜନ କରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ହଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବାଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। କାରଣ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଇଛି ଅପବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯୋଗୁ, ଧର୍ମ ଯାଜକମାନ ଅପବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯୋଗୁ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଯେ ଥିଲା ଚାଳ ଘର, ରାତିରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରେ ଆମେ ସବୁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛୁ। ଜଣେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଏଠୁ ଶୋଇଲେ। ତଳେ ତ ଆମେ ଶୋଉଥିବୁ ସବୁ ବିଛଣା ପାରି, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ନଥିଲା। ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା କେବେ ନେଲେ? କହିଲେ 1965। ମୁଁ କୋଉଠି? କହିଲେ FM କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି। ମାନେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ନେଇଛନ୍ତି? କହିଲେ ନା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ 1965ରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ କାହିଁକି ନେଲେନି? କହିଲେ ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେମନ୍ତ ମିଳଇ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଇଏ କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି? କହିଲେ ଗୀତାରେ। ମାନେ ଗୀତା ତ ନାହିଁ। କହିଲେ ଭାଗବତରେ। ଭାଗବତ କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା ତ। କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ନା ତ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ସେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି। ତାର କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ କାଲି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି। କଣ ଏତିକି ରାତି କଣ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା? ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଟକ, ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କେସ୍ ନେଇକି, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁନି, କାଲି ସକାଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତା ପରଦିନ ମୋର ଯଥା ସମୟରେ ଉଠିକି ମୋର ନାମଧାନ ଇଷ୍ଟପତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିକି ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ପାଇଲି। ଆଉ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଏ ଭାଇ ଜଣ ଯିଏ ଶୋଇଥିଲେ ସେ କିଏ, ସେ କଣ, ଆଉ କାହିଁ ଆଉ କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ? ତା ସହିତ ଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା। କହିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି
कलशपुर ना बड़मंगर केशव राउत मुझे जी बाबा होते हाँ अच्छा अच्छा कौन सा भागवत ज्ञान या से बहुत जन बाबा साथी गोटे मठ करते साधना करते कालक्रमे से जड़े सेविका जड़े लभरे पड़ी बह कर सी गला कड़े से टुंगी फिंगी कड़े गला तापर अवस्था पुणी साधारण अवस्था होगा जाओ मोर कहर उद्देश्य हूँ भागवतर कथा गुड़ाक जे आमको सहज लगे शुणापी बुझापी कि प्रकृति तार भीतर अर्थ अच्छे काली गोटे बाणी कही भागवत यार भल मद ना किए क्या कहते समझ जानना यहाँ अवधूत कहते निमिराज अवधूत कहते मो जीवन में विभिन्न गुरु ग्रहण कर भाई को ग्रहण कर महुमाछी ग्रहण कर गुरु रूपे गोटे गोटे गुण गोटे गोटे जन जन को ग्रहण कर अजगर को गुरु रूपे ग्रहण कर अजगर कहीं ग्रहण कर अजगर मोटा सोटा साप सी शीघ्र दौड़ के जाकि बेंग की मूषा धरी पारनी तेणु सी माने बाकू भोक जो हुए सी तो दौड़ की धरी पारनी पाटी पाखु जा आसे सी खाद्यटा तार उपयुक्त के नुहे सी बाछ विचार न करी खाए कहीं बाछ विचार कर मोर उपयुक्त खाद्य के नुहे से मर तेणु मुझे अजगर कहूँ मो आहार भल मंद किसी विचार करना मो पाटी पाखु जा आसे तुम गिले अवधूत कहते मुझे मुझे भल मंद विचार करेना जे से अजगर को रूपे ग्रहण कर सी जो अवधूत थे निमिराजा सहित जो कथोपकथन जे कर अवधूत सी तरल लुहा भी पी देते सी साधना स्तर से स्तर कि आम मान साधारण लोक नुहे ताकू आम साधारण लोक मैंने जो मानकर खाद्यर व्यतिक्रम लोभ सी यही भागवत कथा कही आहार भल नुहे भगवान बा कही तेणु आम प्रकृत कौ शास्त्र कौ कथा कौ देश कौ परिस्थिति किए क्या कही न बुझी आमर निजर प्रवृत्ति की मेन्टेन आम से बाणी सब कहीदू ये काली कही ना उद्धव माने श्रीकृष्ण कहते उद्धव को मन तोहर निज गुरु उद्धव के तू पचारू आम से कही गुरु गुरु ग्रहण कथा लोक एड़े जाती ये भगवान कही मन तोहर निज गुरु कि उद्धव कौ परिस्थिति कहते उद्धव से बारंबार प्रश्न पचार श्रीकृष्ण बारंबार उत्तर उद्धव प्रश्न पचार चलती श्रीकृष्ण कहते उद्धव तुम्हें तुम निज मन को गुरु कर बसच बोलिकी मत प्रश्न पचार जो मत गुरु कर प्रश्न पचार ना ठाकुर से बाणी देले प्रश्न तुम अस्त जाऊ जुक्ति राहु अपसरी तुमर व्रत कर पालन मरण को स्तब्ध करी ये तुमरी व्रत मु पालन करी मरण को स्तब्ध करी मरण तुम्हें रुह अपेक्षा कर जे जम यदि आसे अपेक्षा कर मैं नाम ध्यान करे निष्ठुप्त करे प्रार्थना कर तुम सहित कथबार्ता जम बंद अपेक्षा कर रही मरण को स्तब्ध करी तुम व्रत मु पालन करी एटा ठाकुर बाणी आम से कर तो ये ठाकुर जो इष्टभूति प्रत्ययन कले ठाकुर को प्रथम माता मोहन देवी लोक मैंने कहले जे तुम आपण पुओ कहीं प्रवर्तन कले लोक मैंने कहे मनीष ना पैसा खिया ठाकुर ये पैसा खिया ठाकुर ठाकुर माँ ठाकुर माँ कहले अरे अनुकूल कहीं प्रवर्तन कलु इष्टभूति लोक सब निंदा कर पैसा खिया ठाकुर ठाकुर कहते विश्वर समस्त पेटूर काटिक ए पेटर न पड़े विश्वर कहारी मंगल ना यही जो अभिनव कथा ठाकुर पुरी आसी जानकी नाथ बोस प्रभावती देवी प्रार्थना करी पुरी आनी 2 मास प्राय ठाकुर भक्त मान सहित परिवार सहित रही समस्त खर्च बहन करते जानकी बोस समस्त सेवा देते से गोटे परिवार आम आज लक्ष लोक गुरु भाई ये गोटे दिन उत्सव करने नयांत हो आगमन उत्सव किंतु सी गोटे परिवार से एते पुण्य कर 2 मास ठाकुर को परिवार को भक्त मान सेवा दे जीवा आसवा खर्च दक्षिणा पत्र सब दे
सी धन्य होती जो प्रति वर्ष से उत्सव पालन कर कला आगमनी ठाकुर जो पुरी थे दिन जगन्नाथ मंदिर को जाते सहित जानीदास बोस जाते ए कथाटा आप जानी तथा मुझे कहूँ ये ठाकुर जगन्नाथ आगे ठिया ठाकुर कौन बिड़ी बिड़ी कहते एवं जगन्नाथ ओठ हलुचे एक जानीदास बोस लक्ष्य कर ठाकुर आसिकी बाहर को आस गोटे भिखारी पाखे बस पड़े ये भिखारी करे तुम मत भिक्षा दियो से भिखारी कहते मत 3 टଙ୍କା भिक्षा पाई ठाकुर मत से 1 टଙ୍କା दियो सी देवाक नाराज ठाकुर एमती काकुरी मिंदी मागिले सी बाध्य भिखारी अनिच्छा सोचे टंका देला ठाकुर से टंका धरिकी कहले एबार काज हो गया मोर मोर काज हो गला दानोदर बोस किसी बुझीपार नहीं दानोदर बोस निजक बहुत अपमान मन कले ये बहुत धनी लोक बहुत पैसा रोजगार करते कलु आ ठाकुर सेवा करने से ठाकुर आए ठाकुर आगे गोटे भिखारी टू टंका मागिले एटा आत्मसम्मान पर आंच आसला से मन भर बहुत क्षुण्ण है आसिक माता मनोदेव को कहले कहले माँ ठाकुर कहले पैसा दरकार मत कहीं कहले सी गोटे भिखारी टू टंका मागि आने मत भारी लज्जा लगे हेलो माँ से माता मनोदेवी ठाकुर कहले जे अनुकूल तुम्हें कहीं गोटे भिखारी टू टंका मागिक आनल ये जान कि बोस माने प्रेस्टिज रे आंच आस ठाकुर कहते माँ जगन्नाथ देव मत कहले जे तुम्हें तो लोक जगत उद्धार आसीच आ तुम्हें ये भिखारीटार उद्धार कर ये भिखारी 7 जन्म है परिवार से भिक्ष मागुं माने 7 पुरुष धरिकी परिवार भिक्ष मागुं से परिवार कई क्या बाहर लोक क्या टंका दिखती दान करते तुम्हें तो जगत उद्धार अवतार नहीं तुम्हें ये लोकटा उद्धार कर जगन्नाथ मत कहले तेणु मुझे टंका भिक्षा कर आनिली से भिखारी टू देखिए दानोदर बोस ठाकुर कहते देखिए काली सी आ भिक्षा करके आसबनी जगन्नाथ मंदिर को गले दानोदर बोस गले देखी सी भिक्षाटा खोजी पाइले आर रहस्य कौन आ रहस्य हूँ परिवार कई 7 पुरुष भिक्षा मागुन से परिवार कि क्या दिखती नहीं कि जो कि परिवार भितर सब बड़े भिक्षा प्रति चली उद्धार हो पार नहीं जगन्नाथ देव कहते निजे ठाकुर ठाकुर को जे तुम्हें तो जगत उद्धार आसीच ये भिक्षाटा उद्धार कर देखो जगन्नाथ देव तो बाबू सी लोक कथा कहे नहीं ये तो कथा कहने ठाकुर आनिष देह धरिकी मनीष तो मिसिकी मनीष को भल पाई मनीष को प्रेरणा दे से उद्धार करने आसटा कि लीला देखु ये मनीष जी दान कले सब लोग तो उद्धार हम यही धाराटा लुचि जाइथिला आर्य संस्कृति जे आम जो पंच यज्ञ अच्छी ऋषि यज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ नृयज्ञ भूत यज्ञ ये आर्य मान करुले एटा शास्त्र अच्छी किंतु प्राक्टिकली लोक से अभ्यस्त नथिले यही जुगरे ठाकुर से आर्य संस्कृतिर ये 5टी स्तंभ ऋषि यज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ आ नृयज्ञ भूत यज्ञ यहीटा को प्रत्येक परिवार भितर प्रत्येक व्यक्ति जीवन भितर प्रचलन करने चाहिए जोटा हूँ आर्य संस्कृति तेणु ये जो ऋषि यज्ञ हूँ नाम जप देवयज्ञ हूँ इष्टवृत्ति पितृयज्ञ हूँ पितामाता सेवा नृयज्ञ हूँ अतिथि सेवा भूत यज्ञ हूँ प्रत्येक प्राणी प्राणी भितर पशुपक्षी अटंती वृक्षलता अच्छा प्रत्येक प्राणी सेवा नित्य ये पंचमहायज्ञ कर निर्देश अच्छी आर्य संस्कृति ठाकुर ये दीक्षा माध्यम पुणी प्रयोग करने चाहिए प्राक्टिकली प्रत्येक मनुष्य जीवन में प्रत्येक परिवार भर ठाकुर से जो देवयज्ञ इष्टवृत्ति ऊपर विशेष जोर देते कारण मनीष सबकि करे दबा को भल पाए ना कि नदेले से पाइबनी तेणु ठाकुर ये इष्टवृत्ति प्रचलन कले सारा जगत मानव समाज में गोटे अमोघ अमूल्य भाई समय बोधे
ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଆପଣ କାଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ରହୁଛି ଇଚ୍ଛା ଯାହା ମୁଁ ତ କିଛି ଭାବିନି କହିନି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଏତିକି କହି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଭୋଗ ଦେଇ ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ହଉଛି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାମୁଁ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ।